Hello my dear students. Now today we see another examples on the vector space. Okay, in last video we also see the examples on the vector space, which is one example. Now we take another examples. So see here, for example, let v is equal to r cube for u is equal to xyz, v is equal to x dash y dash z dash, and alpha belongs to the r. We define addition and multiplication as follows: u plus v is equal to x plus x dash. बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे, v is equal to r cube. We have given, that means r cube be the set. Okay, and we have element u in r cube. R cube is, so there is a three-dimensional system, so x y z. Okay, v is equal to what type of x dash y dash z dash, which those elements belongs to the r cube, and we have alpha, which is a real number, which is belongs to the r, which is your field. We define addition and multiplication as follows: u plus v is equal to, बघा ह्या दोघांची ॲडिशन कशी दिलेली तुम्हाला, x plus x dash, y plus y dash, z plus z dash. This there is a coordinate wise addition, and scalar multiplication with alpha into u is equal to, which is 0 0 0. If we take any element u and which is multiplying by the scalar alpha, that means alpha into u is equal to काय मिळणार आहे, always 0 0 0 0. Whatever the u element, then the multiplication will also 0 0 0, defined by 0 0 0. Okay, we have to check whether it is vector space or not. We have to check this is v is a vector space or not under these operations. Okay, now see here solution. We have a given काय काय दिलेलं आधी आपण ते राईट करणार. ओके, सो वी हॅव अ गिवन v इज इक्वल टू r क्यूब, u is equal to xyz, v is equal to x dash y dash z dash, which is belongs to the v, and alpha belongs to the r, be the any scalar. As we take first property will be the C1 property, which is u plus v is equal to u plus v. addition कसे होते बघा, coordinate wise x plus x dash. आता इथे एक्स स्टेप तुम्ही एक्स्ट्राची लिहिली तरी चालेल, एक्स वाय झेड प्लस एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश. ओके, ॲडिशन कशी होईल, एक्स प्लस एक्स डॅश, वाय प्लस वाय डॅश अँड झेड प्लस झेड डॅश. ओके, sorry, which is the given addition, and this is also given multiplication. Here we take directly we take last property, because if we have a C1 C2 A1 A2 A3 A4 आणि M1 M2 M3 M4. ओके, तुमच्या ह्या सर्व ज्या प्रॉपर्टीज आहे वेक्टर स्पेसच्या, ह्या सर्व काय झाल्या पाहिजे, सॅटिस्फाय झाल्या तरच वेक्टर स्पेस काय, सॉरी, तरच सेट काय होतं, वेक्टर स्पेस होतं. एक जरी प्रॉपर्टी फेल जात असेल तर वेक्टर स्पेस होणार नाही. आता इथे बघा, आपण जर 1 इंटू यू, आपली M4 प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी, 1 इंटू यू काय मिळायला हवं तुम्हाला, यू. ओके, ही जी प्रॉपर्टी ही इथे काय जाते, फेल जाते, लगेचच दिसतंय. इलेमेंट काय आहे तो 0 0, आणि यू काय इलेमेंट आहे, एक्स वाय झेड, तो नॉन झिरो इलेमेंट आहे, राईट. आणि इलेमेंट काय मिळतं, 1 इंटू यू विथ 0 0, विच इज नॉट इक्वल टू यू. सो दिस इज नॉट अ व्हेक्टर स्पेस. बघा, 1 इंटू यू इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स वाय झेड. 1 तुमचा काय आहे, अल्फा. अल्फा इंटू यू काही असेल तर मल्टिप्लिकेशन काय येते, 0 0 0. सो हियर 1 इंटू एक्स वाय झेड विल बी द 0 0 0. That means which is not equal to u, because property will be the 1 into u is equal to u, 0 0 0, which is not equal to u. Therefore M4 is not satisfied, and hence v is not a vector space. एक जरी प्रॉपर्टी फेल गेली तरी तो सेट काय होणार नाही, वेक्टर स्पेस होणार नाही. हियर M4 प्रॉपर्टी विल बी नॉट सॅटिस्फाईड, सो v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. तुम्हाला वरच्या सर्व प्रॉपर्टी प्रूव्ह करण्याची गरज नाही, फक्त जी फेल जाते ती लिहिली आणि खाली v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस असं म्हटलं तरी पण तुमचं आन्सर काय होतं, इथे कंप्लीट होतं. ओके, ते आपल्याला पटकन क्लिक झालं पाहिजे की इथे कुठली प्रॉपर्टी फेल जाईल.
ओके. आणि ते तुमचं कशाने होणार आहे, जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस कराल आणि तुमची थिंकिंग लेवल किती त्याच्यावरती हे सर्व आहे, की तुमची थिंकिंग पॉवर किती आहे आणि तुमची प्रॅक्टिस किती त्याच्यावरती तुम्हाला हे सर्व प्रॉपर्टीज लक्षात येते. ओके. सो व्ही इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. नेक्स्ट एक्झाम्पल सी हिअर. सेम एक्झाम्पल आहे याच्यासारखंच. लेट व्ही इज इक्वल टू ए, V be the set of those element like A which is equal to matrices A11B such that AB belongs to the R. The AB entries are from the real number set. Okay. So A and B are the real numbers. म्हणजे V सेटमध्ये कुठल्या टाईपचे इलेमेंट्स येतात ते A टाईपचे इलेमेंट्स. ह्या टाईपचा इलेमेंट असेल A11B तरच इलेमेंट कुठे जाईल, V मध्ये जाईल. आणि ए बी काय पाहिजे, रिअल नंबर्स. ओके. सो V is equal to A is equal to matrix space A11B such that AB belongs to the R. Prove that V is not a vector space with respect to usual addition and usual scalar multiplication. usual म्हणजे काय, जनरली आपण जे रेग्युलर रूटीनमध्ये करत असतो ती ॲडिशन अँड युज्युअल मल्टिप्लिकेशन फॉर द मॅट्रायसेस. ओके. त्याच्या अंडर ॲडिशन, त्या ॲडिशनच्या आणि स्केलर मल्टिप्लिकेशनच्या अंडर व्ही काय आहे, वेक्टर स्पेस नाही आहे असं तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट व्ही इज नॉट अ वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू युज्युअल ॲडिशन अँड युज्युअल स्केलर मल्टिप्लिकेशन. सो सी हिअर सोल्युशन. we have a given. first we write what is given. सोल्युशन मध्ये पहिले आपण कधी पण काय घेतो की जे तुमचं गिवन दिलेलं आहे ते आपण राईट करतो. ओके. सो गिवन बी द व्ही बी द सेट ए इज इक्वल टू matrices A11B such that AB belongs to the R. Let we take any three elements. Okay. A is equal to A11B1. आता इथे आपल्याला 3 इलेमेंट घ्यायचे म्हणून A1 A2 A3 B1 B2 B3 घेतले. ओके. A2 1 1 B2 A3 1 1 B3. इथले इलेमेंट्स काय पाहिजे, 1 1च पाहिजे तरच इलेमेंट कुठे जाईल, व्ही मध्ये जाईल. आणि A1 B1 काय पाहिजे, रिअल नंबर्स. ओके. ते लक्षात. अँड अल्फा बिलॉंग्स टू द आर. आपल्याला प्रॉपर्ट्या सगळ्या प्रूव्ह करायच्या असतील तर 3 इलेमेंट गरजेचे असतात. म्हणून आपण इथे पहिले काय घेतो, वी कन्सिडर हिअर 3 इलेमेंट्स विच आर फ्रॉम द व्ही सेट अँड अल्फा विथ एनी real number which is from the real number set. We have a given R be the field. Okay. So consider first property C1 which is equal to A plus B. इथे पण लक्षात येते की इथला इलेमेंट 1च पाहिजे, त्याच्यामुळे कुठली प्रॉपर्टी फेल जाईल, पहिलीच प्रॉपर्टी फेल जाते. कारण दोन यांची मल्टिप्लिकेशन जर तुम्ही केली 1 + 1 काय होणार इथे 2. सो हिअर विच इज फेल. सो वी कन्सिडर हिअर C1 is equal to A plus B which is equal to A be the element A1 1 1 B1 and B be the element A2 1 1 B2. So we add them A1 plus A2 1 plus 1 here 1 plus 1 and here B1 plus B2. So 1 plus 1 will be the 2, 1 plus 1 will be the 2. तर बघा व्ही मध्ये कुठल्या टाईपचे इलेमेंट जातात, जिथे 1 1 आहे असे. ओके. सो हिअर 2 2. So this element A1 plus A2 2 2 B1 plus B2 which is does not belongs to the V. So A plus B does not belongs to the V and hence C1 fails. C1 प्रॉपर्टी काय, तुम्ही जर A आणि B हे V सेट मधले इलेमेंट घेतले तर A plus B कुठे गेले पाहिजे, त्यांचे ॲडिशन पण V मध्ये. बट त्यांचे ॲडिशन हा मॅट्रायसेस येतो आणि हा मॅट्रायसेस व्ही सेटमध्ये जातोय का, नाही. का, कारण इथले इलेमेंट डायगोनल इलेमेंट काय पाहिजे 1. सो हिअर विच इज नॉट इन व्ही. सो C1 इज फेल्स अँड देअर फॉर व्ही इज नॉट अ व्हेक्टर स्पेस. पहिलीच प्रॉपर्टी फेल जाते, बाकीच्या राईट करण्याची गरज नाही. ओके. सो नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल. लेट V is equal to x belongs to the R such that x is greater equal 0 is not a vector space with respect to usual addition and scalar multiplication because existence of a negative vector axiom fails.
आता इथे डायरेक्टली एक्झाम्पलमध्येच आन्सर पण दिले आणि एक्झाम्पल पण दिलं आहे. हे जर तुम्ही सॉल्व केलं एक्झाम्पल तर तुम्हाला कळेल की सेट काय दिलेलं आहे तुम्हाला. व्ही इज इक्वल टू एक्स बिलॉंग्स टू द आर सच दॅट एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. याचं मिनिंग काय होतं की असे रिअल नंबर की ते 0पेक्षा ग्रेटर आहे. 0पेक्षा ग्रेटर आहे म्हणजेच काय, पॉझिटिव्ह नंबर आहे, राईट. 0 ग्रेटर इक्वल 0 आणि 0च्या ग्रेटर इलेमेंट सर्व कुठे असणार आहे, व्ही सेटमध्ये. म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह नंबर्स कुठे असणार आहे, व्ही सेटमध्ये. मग हा जो व्ही सेट आहे हा वेक्टर स्पेस होणार नाही. का नाही होणार, कारण आपली एक प्रॉपर्टी की जर यू इलेमेंट तुम्ही घेतला, एक्झिस्टन्स ऑफ ए निगेटिव्ह इलेमेंट, बघा जर यू इलेमेंट घेतला तर तिथे काही इलेमेंट एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे. मायनस यू बिलॉंग्स टू द व्ही सच दॅट यू प्लस मायनस यू इज इक्वल टू 0 बार, म्हणजे आयडेंटिटी इलेमेंट यायला हवं, राईट. आता इथे सर्व काय पॉझिटिव्ह नंबर आहे, निगेटिव्ह नंबर एक्झिस्ट होईल का, म्हणजे 2 इलेमेंट व्हीमध्ये तर -2 इलेमेंट एक्झिस्ट होईल का, इथे नाही होणार. -2 व्हीमध्ये जाणारच नाही. पण आपल्याला निगेटिव्ह इलेमेंट पण कुठे पाहिजे, व्हीमध्येच पाहिजे. म्हणून इथे कुठली प्रॉपर्टी फेल जाते, एक्झिस्टन्स ऑफ ए निगेटिव्ह vector. So this is not a vector space. Okay. Now we take a last example. Let v is equal to r square and for u is equal to xy, v is equal to x dash y dash and alpha belongs to the r, we define addition and multiplication as follows. U plus v is equal to x plus x dash plus 1, y plus y dash plus 1 and alpha into x into y is equal to alpha x alpha y. Is v is a real vector space? We have to prove v is a real vector space or not. See here we have a given v be the set R2 set. Okay, and we have to given u is equal to xy, v is equal to x dash y dash, alpha be the any scalar, and we have a ऑपरेशन ॲडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन ॲज यू प्लस व्ही इज इक्वल टू, बघा ॲडिशन कसे होते, एक्स प्लस एक्स डॅश अँड प्लस 1, वाय प्लस वाय डॅश प्लस 1 अँड अल्फा इंटू एक्स इंटू वाय कसा, एक्स वाय कसा मल्टिप्लिकेशन होते, अल्फा इंटू एक्स अँड अल्फा इंटू वाय. सो वी हॅव टू प्रूव्ह व्ही इज अ रिअल वेक्टर स्पेस ऑर नॉट. आता क्लिअरली काय इथे R2 स्पेस आहे, C1 C2 A1 A2. C1 तुमची क्लोजरनेसची प्रॉपर्टी फॉर ॲडिशन, C2 क्लोजरनेस फॉर मल्टिप्लिकेशन, A1 असोसिएटिव्हिटी कम्युटेटिव्हिटी आणि A2 असोसिएटिव्हिटी. या तिघही प्रॉपर्टी तुम्ही आधी प्रूव्ह करायच्या. मी इथं डायरेक्टली लिहिलेलं आहे, तुम्ही घरी प्रूव्ह करा. आता बरेचसे एक्झाम्पल घेतले, तुम्हाला ह्या प्रॉपर्टी प्रूव्ह करता आल्या पाहिजे, राईट. तर ह्या काय होणार आहे, होल्डच होणार आहे. आपण फक्त कुठली चेक करू, A3. लेट वी कन्सिडर u प्लस v इज इक्वल टू u, एक्झिस्टन्स ऑफ आयडेंटिटी इलेमेंट. ओके, की तुम्ही कुठलाही इलेमेंट ॲड केला तर तुम्हाला तोच इलेमेंट मिळतो, तेव्हा तिथे काय एक्झिस्ट होते, आयडेंटिटी इलेमेंट 0 बार, 0ने डिनोट करतो आपण, राईट. तर आता इथे आपण काय घेतलं, यू प्लस व्ही इलेमेंट असा कन्सिडर केला आहे की यू प्लस व्ही केल्यानंतर काय मिळेल, यू मिळेल. म्हणजे व्ही तुमचा काय झाला, 0 बार इलेमेंट. हा आपल्याला काय करायचं, इथे फाईंड करायचं आहे की तिथे एक्झिस्टन्स ऑफ 0 बार इलेमेंट आहे की नाही आहे. पण आपण काय कन्सिडर केलं आहे, यू प्लस व्ही इज इक्वल टू यू मिळतं, म्हणजे व्ही काय तुमचा आयडेंटिटी इलेमेंट आहे, तो फाईंड करायचा. बघा यू एक्स वाय व्ही एक्स डॅश वाय डॅश गिवनमध्ये आपण घेतलेलं आहे, विच इज इक्वल टू u be the xy. Now we add them by we have given addition like this. So x plus x dash plus 1, y plus y dash plus 1 which is equal to xy. आता हे दोघंही कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेअर काय इक्वल आहे म्हणजे कोऑर्डिनेट वाईज त्या काय इक्वल आहे. x plus x dash plus 1 is equal to x, y plus y dash plus 1 is equal to y. Now x आणि एक्स तिकडे गेल्यावर काय होईल, मायनस होईल. हा एक्स तिकडे आल्यानंतर काय होईल, मायनस. सो एक्स डॅश प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स मायनस एक्स डॅश. सेम वाय टू दिस साइड विच इज मायनस, सो वाय डॅश प्लस 1 इज इक्वल टू वाय मायनस वाय. So implies that x dash plus 1 x minus x 0, y dash plus 1 be the 0. Now 1 here which is minus,
1 is here, which is also minus, so x dash is equal to -1 and y dash is equal to -1. Hence x dash y dash चा व्हॅल्यू कुठला आहे, so which is the v element, so v is equal to x dash y dash which is the order pair -1 which is the 0 bar. म्हणजे तुम्ही जर u मध्ये बघा, आपण u प्लस v इज इक्वल टू u मिळतोय का चेक करू. आता v काय मिळाला तुम्हाला -1 एक्स वाय, राईट, विच इज इक्वल टू u इलेमेंट मिळतोय की नाही चेक करू. आपला v काय आला -1. बघा यांचे दोघांचे ॲडिशन करा ह्या पद्धतीने, काय मिळेल x -1, राईट. इथे काय x डॅश काय, इथे -1, y डॅश काय -1, सो हिअर -1 + 1 अगेन y डॅश विल बी द -1 अँड +1. बघा -1 + 1 कॅन्सल होतं, काय मिळतं एक्स वायच मिळते, म्हणजेच काय मिळतं u. म्हणजे एक्स वाय प्लस -1 काय मिळाला u. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही इलेमेंटमध्ये -1 ऑर्डर पेअर ॲड केली तर काय मिळणार आहे तुम्हाला, तोच इलेमेंट. दॅट मीन्स v इज अ identity element, so there is a existence of a zero element, that is u plus 0 bar is equal to u, where 0 bar काय आहे -1, therefore a3 will be the holes. Okay, now a4 property, we check a4 property काय, एक्झिस्टन्स ऑफ ए निगेटिव्ह इलेमेंट. जर तुम्ही u मायनस u केलं तर काय मिळायला पाहिजे, आयडेंटिटी इलेमेंट 0 बार. तर आपण इथे u इलेमेंट काय कन्सिडर करू, v असं कन्सिडर करू की तो जर तुम्ही u प्लस ॲक्च्युली -u इज इक्वल टू 0 बार अशी प्रॉपर्टी, तो मायनस प्लस मायनस काय होतं मायनस, म्हणून मी असं राईट केलं u प्लस -u इज इक्वल टू 0 बार. तर आपण u इलेमेंट काय कन्सिडर करतो इथे v, की असंही v इलेमेंट तिथे एक्झिस्ट होतं u प्लस v इज इक्वल टू 0 बार. नाव अगेन वी फाइंड v, सो u बी द एक्स वाय, v बी द एक्स डॅश वाय डॅश, वी consider v with x dash y dash which is equal to 0 bar ची आयडेंटिटी काय आली आपली -1. so here -1 again we add them x plus x dash plus 1 by given operation of addition. जसं तुम्हाला गिवन दिलेलं आहे की दोन वेक्टरची कशी ॲडिशन होते, y plus y dash plus 1 which is equal to -1. again these order pair are equal, so we equate them to coordinate wise, x plus x dash plus 1 is equal to -1, y plus y dash plus 1 is equal to -1, implies that x dash is equal to x आणि 1 तिकडे काय होईल मायनस, सेम y आणि 1 इकडे आल्यानंतर काय होईल मायनस. सो हिअर x डॅश इज इक्वल टू -1 -x -1 ऑलरेडी, हा इकडे मायनस झाला, हा इकडे मायनस झाला, सेम -1 ऑलरेडी -1 -y. So we get x dash is equal to -1 -2 -x, y dash is equal to -1 -2 -y, implies that v is equal to x dash y dash. We have a given values -x -2 -y -2. That means which is your -u is the negative vector of u plus u belongs to the R2. So u plus v is equal to 0 bar, where v is equal to this element, therefore a4 होल्स. म्हणजे हा इलेमेंट तुम्ही कुठल्याही इलेमेंटमध्ये ॲड केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, आयडेंटिटी मिळणार आहे. सो दिस इज द एक्झिस्टन्स ऑफ ए निगेटिव्ह वेक्टर, सो a4 विल बी द होल्ड. नेक्स्ट m1 प्रॉपर्टी, विच इज m1 बी द अल्फा